श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच ज्यों बुलावे त्यों बुले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस नायो जो प्रभ की अत प्यारी तर दिए टेक टेक तो नहीं बिडमी आस नाम ते आई कारज कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया सबद जो बहया एक लागत ही कोई मिल गया परा तले जे शेक कबीर साचा सतगुर मैं मिलिया सबद जो आया एक लागत ही कोई मिल गया परा तले जे शेक। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वसल कृपा दे नाल रहमतां दे सागत वाली कुल आलम सर्व कायनात दे मालक मेरे साहिब सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अपार कृपा रहमत बख्शिश हुई है। गुरु घर की मर्यादा के अनुसार रोजाना नीत्रामृत वेले दे सुंदर दीवान सजे हुए दीवाना दे विच सतगुरु दियां दे स्वरूपां दे अमृत वेले तो प्रकाशमान की सेवा रोजाना नीत्रा नितनेम श्री आसा जी की वार दा कीर्तन ते होर असरड़े शब्दां दा कीर्तन आप जी ने रागी सिंघां दी रसना दे पासों सरवण कीता है। सो आओ जिथे असीं लंबे समय तो गुरु दे हजूर नाल मस्तक जुड़ करके बैठे हां
कुछ समय वास्ते चल रही भगत कबीर जी के श्लोकां की गुरबाणी की कथा विचार श्रवण करके लाभ प्राप्त करिए। जिन्हें आपां रोजाना ही भगत कबीर जी के श्लोकां की विचार श्रवण कई दिनों तो करते आ रहे हैं। जिंदगी के हर एक पड़ाव तो, हर एक विषय तो, हर एक पहलू तो भगत कबीर जी ने सानू विचार बख्शी है। हर एक जिंदगी जीवन की जांच भगत कबीर जी ने सिखाना कीती है। निम्रता किवें रखनी है, कितनी निम्रता दे विच रहना है, रब किवें मिलता है, परमात्मा है किवें, ओहदा उपदेश किवें, ते आदि आपां रोजाना ही श्रवण करते हैं। सो आओ अगे कवि माफ करना कि भगत कबीर जी की बख्शिश कर रहे हैं। बड़े प्यार के नाल श्रवण करके लाभ प्राप्त करिए। विचार श्रवण करन तो पहला, आरंभ करन तो पहला झुकाइए धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को शीश। दोवें हाथ जोड़ करके लवाइए, आपो अपनी हाजरी करिए। रसना पवित्र मान चित बिरतियां कादर करिए। आपो सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर साचा सतगुरु मैं मिलिया। भगत कबीर जी कथन करते ने, कहते दुनिया के लोगों ये रब नूं ध्यान वालियो, मैनू अकाल पुरख परमात्मा सच्चा सतगुरु उन्हां दा स्वरूप धन गुरु नानक साहिब महाराज जी मिलना कीते। जो बहया एक कहते ने जदों धन गुरु नानक साहिब महाराज जी मैनू मिले, उन्हां ने एक शब्द दी दात मैनू बख्शी, शब्द द्वारा उपदेश बख्शिया। कोई मिल गया। भगत कबीर जी साध संगत जी जदों धन गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं मिले ने, कहंदे उस वक्त भगत कबीर जी की आयु 105 वरे सी। कहंदे ने कांची तो बाहर किते गए हुए सी, रस्ते तो आउंदे ने, कांची दे विच ते नहीं मिल सके बनारस दे विच, पर बाहर जदों आ रहे ने रस्ते तो इधरों गुरु नानक साहिब महाराज जी वापस जा रहे ने। भगत कबीर जी मिलते ने, ऐसे दोवां रब दीआं रूहां दे विच बचन विलास हुंदे ने। सच्चे पातशाह जी ऐसा विचार रूप उपदेश बख्शते ने जिन्हों सुन करके भगत कबीर जी का हिरदा विन्हिया जाता है। वो सारे कौतक नूं बयान करते ने, कहते ने लागत ही कोई मिल गया। ऐसा उपदेश गुरु जी ने मैनू बख्शिया, ऐसा गुरु जी ने उपदेश सानू देना कीता। कलेजे शेख माफ करना परेगा कलेजे शेख। कहते ने ऐसा उपदेश बख्शिया, ऐसा तीर रूपी उपदेश साडे हिरदे दे विच आ करके वजिया, जिवें तीर वजन दे नाल बंदे दा हिरदा विन्हिया जांदा है। कहते इवें ही सच्चे पातशाह जी ने अपने तीर कमांड दे विचों ऐसा उपदेश रूपी तीर मेरे हिरदे ते कानी मारिया। मेरा हिरदा निम्रता दे नाल विन्हिया गया, मेरे हिरदे विच ब्रह्म दा ज्ञान हो गया। कबीर साचा सतगुर क्या करे। अगे भगत कबीर जी उन्हां लोकां दे परथाए विचार सानू बख्शते ने, जेड़े कहणगे गुरु साहिब जी ने इदां कीता, गुरु साहिब जी इवें करते रहे, गुरु साहिब जी ने बकरे झटकाए, गुरु साहिब महाराज जी ने शिकार कीते, असीं भी इवें करना है। भाव की गुरु दी करनी ते जेड़ी उंगल चुकदे अपने पल्ले जितना देखो नहीं होवे। पर साध संगत जी बंदे का अपना मन करता है मांस खाण दा, गुरु दा नाम क्यों आवे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की गुरबाणी में किते मांस खाण की आज्ञा नहीं दी गई, फिर क्यों गुरु का नाम लाई जाती। कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने शेर भी मारे ने। जी मांस खाण की गल है, गुरु जी ने बकरे झटकाए ने, फिर गुरु जी ने शेर भी झटकाए। शेर क्यों नहीं मार के खाना, पता है कि शेर को मारन पावांगे अगों साडी मौत है। करो विचार, आप इस विषय विचार नहीं करनी, बड़ा भख का यह मसला है। करो विचार,
ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਕ ਪਾਪ ਝੂਠ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਰੇਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਕਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਅਟਲ ਹੈ, ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਸਤਾ ਦਸੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਜੇ ਮੁੜਨੀ, ਸੱਜੇ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਾਰ ਭਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਵੈਸ਼ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ। ਜੋ ਬਾਸ ਵਜਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਫੂਕ ਮਾਰੀਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਂਗ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੇ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਹੈ ਗੈ ਬਾਹਨ ਸਦਨ ਕਾਨ। ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਰਾਜ ਮਹੱਲ ਨੇ, ਅਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਥ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵਰਗਾ ਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਹਣ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਪਤੀ ਕੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੜੇ ਲਾਭੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਛਤਰਪਤੀ ਕੀ ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਆਸ ਤੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਾਸ ਤੰਤਰ ਨਾ ਪੁਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਜਮ ਕੀ ਗੁਨਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਲੈ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਮੁੜ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਚਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵੀਰ ਤ੍ਰਿਗੁਨਾਰੀ ਕਿਉਂ
ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਨਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਣਾ ਕੀਤਾ? ਰਾਜੇ ਕੋ ਮਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਓ ਮੰਗ ਸੁਆਰਾ ਵਿਖਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਓ ਸਿਮਰੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਹੋਣੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸਵਾਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਣ ਸਾਡਾ ਕਾਲਯੁਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਯੁਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਂ, ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਾਲਯੁਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਜੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਜੇ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹ ਕੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਬਥੇਰਾ ਧਨ ਦੌੜ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਧਨ ਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਧਨਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਮੀਰ ਗਿਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਵੀਰ ਤੁਮੀ ਪਾਏ ਚਿਤ ਭਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੱਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਤੀਰਜ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪੀ ਬੱਲੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹੀਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜੋਹਰੀ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਪਰਛਾਏ ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੱਢਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੋਕਾ ਟੋਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਭਾਵ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸੀ ਬਣਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਬੰਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਜਨ ਜਾਵਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੀਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੌਹਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੱਟ ਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਟ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਆਪ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੀਰੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਗਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ, ਤੇ ਜੌਹਰੀ ਕਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ आवश्यकता ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ आवश्यकता ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀਰੇ, ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਜੌਹਰੀ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੰਗਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋ ਸਿੱਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਐਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਕਹੇ, ਫੈਲ ਪਕੜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪ ਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਪਰ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ, ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕਥਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੱਕੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਹਕ ਵੇਚੀਏ ਤਾਉ ਮਨ ਸਹਿਕੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਵੇਚੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਸਹਿਕੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
जिहड़ा हीरा है ना, ये गुरसिੱਖੀ रूप हीरा ਉਹਦੀ पहचान नहीं कर सकता। ते जिन्हों इस सिੱਖੀ का फिर मुल पता लग गया ना कि सिੱਖੀ का मुल सिरां दे नाल पैदा लिया है। इस गुरसिੱਖੀ का मुल आर्यां दे नाल पिया है। इस गुरसिੱਖੀ का मुल ततियां तवियां दे नाल पिया, उबलदियां देगां दे नाल इस सिੱਖੀ रूप हीरे का मुल पैदा लिया है। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਵੇ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਵਿਵਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜਿਓ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇ ਇਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨਾ, एक गल याद रखियो, सियाणे कह के गए ने, साडे वड्डे पुरखे कह के गए ने, दादे परदादे जिहड़े गुरसिੱਖੀ विच परवाह करिंदे सी, उन्हां ने कहा सी जे इसी तरह सिख कौम एक दूजे दी लत्तां खिੱचदी रही ना, कदी भी सिख कौम दी चढ़दी कला नहीं होनी। कहांगे जी सिख कौम ढंगी कला विच चढ़ गई है, सिख किदां करी जा रहे ने। बड़े तू की लेना किसी को, तू अपना घर संस्कार। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਉਜੜੇ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਸੇਗਾ ਕਦੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦੀ ਨੌਂ ਧੀ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਹੈ। अपने प्यो नूं मूर्ख कहण लग जाण ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, पिता जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं समा बड़ा ਅੱਗੇ ਚੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ नहीं है। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਘਰ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ, ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ एक्सपीरियंस है, तजर्बा है उनको जिंदगी का। ये मैनू कोई गल कहता है तो कुछ सोच समझ के कहता है, फिर तो इस घर का वास्ता। पर अज कोई चंगा कर्म करे ना, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਿੱਦੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਮਸੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਏ। ਇਹਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ? ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਰਹੀ, ਨਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜੋੜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਗੱਲ ਰਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਵੈਰਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਲੜਨੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ
ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਾਦ ਨਾ ਕੱਢੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਟੋਕੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁਣ ਜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਹੀ ਵਾਲੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖਾ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਖਾਣੇ ਪਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਈ ਨਹੀਂ ਗਵਾਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਪਾਈਆ ਪਾਰਕੂ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀਰੇ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਮਲ ਵਰਗੇ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੇ, ਫਕੀਰ ਰਾਜੇ ਵਰਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਪੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੀਰਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੀਰਨ ਕੀ ਸਾਟ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੀਸਰੀ ਸਿੱਖੀ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਇਤਿਆਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧੰਦੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੋ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਚੇ ਨੰਦ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਗੰਗੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀਰੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਿਦਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਭਾਵ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਿੱਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
तीन तरह की सिक्खी आम लोगों के विच हुंदी है। दो तरह की जिहड़ी सिक्खी है, लालच की सिक्खी, देखा देखी की सिक्खी, धंधे की सिक्खी। ते तीन तरह की सिक्खी आम लोगों के विच है, जिहड़े रब नूं बड़ा नीवां विखाउंदे ने। कुदरत रब है, ग्रंथ जरिया है, गुरु ज्ञान है, इहो जिहियां गल्लां नूं इतिहास दे नाल तोड़दे ने। ओने लालच की सिक्खी वाले, धंधे की सिक्खी वाले, देखा देखी की सिक्खी वाले। ते जिन्हां नूं पता है ना कि धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने ऐसियां शहादतां दित्तियां, कलगीधर ने अपना परिवार वारिया, क्यों वारिया, उस सिक्खी नूं महापुरखां ने सिदक दी सिक्खी ते भाऊ दी सिक्खी दा नाम दिता है। ये दो सिक्खियां प्रमाण ने। भगत कबीर जी अंत समाप्ति ते बचन करते हैं, भाई हीरा उते शुभदा है जिथे दा मुल पाउण वाला होवे, जिथे हीरे दा मुल ना पवे उथे हीरा एक आम संसार गहणियां दे वांग ही पिया रहेगा, ਉਹਨੂੰ कोई देखेगा नहीं। पर जदों ये हीरा जौहरी की निगाह चढ़ जाए उस वक्त इसका मुल पा देता है। ये विचार भगत कबीर जी ने सानू बड़े ही सच्चे ढंग के नाल सल तरीके दे नाल बख्शी है। 10 पासों हाजरी करदे हुए बेहद प्रकार दी फुल्लां दी खिमा अगे वास्ते समागम गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की कृपा करना। इसी तरह चढ़दियां कला दे नाल गुरु साहिब महाराज जी दे वल्लों लगियां हुई सेवावां निभाउण दी सानू बल बख्शण। जो विघन पैंदे ने विघनां दा नाश करना, अपने चरनां दे नाल जोड़ के रखण दी लेखे कदे न छूटी है। किन किन पुनन हार बख्शण हार बख्श ले नानक पार उतार। कबीर हर हीरा जन जोरी के मांडे घाट, जब ही पाई है पार तब हीरन की सार।